ओम शांति ओम शांति 14 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे बड़ बड़ स्थान रे बड़ बड़ दुकान अर्थात सेंटर खोल सेवा को बढ़ाइबा पाई योजना कर मीटिंग कर विचार कर। प्रश्न अच्छी दुनियार स्थूल आश्चर्य गुड़ी को तो समस्ते जानिछंती किंतु सबुठारु बड़ आश्चर्य कौन जहाकू तुमे पिला माने ही जानिछ। दुनियार स्थूल आश्चर्य गुड़ी को तो समस्ते जानिछंती किंतु सबुठारु बड़ आश्चर्य कौन जहाकू तुमे पिला माने ही जानिछ। उत्तर सबुठारु बड़ आश्चर्यर कथा हेला समस्तंकर सद्गतिदाता बाबा निजे आसी पाठ पढ़ाउछंती। समस्तंकु एही वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक कथा जणाइबा निमंते तुमको निज निजर दुकान को बहुत आकर्षणीय करने को पड़ुछि। काहेकि ना मनुष्य बाह्य आडंबर को देखि आसी थांते, तेणु सबुठारु भल एवं बड़ दुकान राजधानी रे रहिबा दरकार जेउठाकू समस्ते आसी बुझी पारिबे। गीत अछि मरना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच रुद्र भगवानुवाच मध्य कुहा जाई पारिबो काहेकि ना शिवमाଳାର गायन करा जाए नाही। मनुष्य भक्ति मार्ग रे जेउ माळा गड़ाई थांती तार नाम रखा जाइछि रुद्रमाळा। जदिओ दुईटी जाक एका कथा किंतु प्रकृत रे शिव बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती, तेणु शिवमाଳାର नाम रहिबा उचित किंतु रुद्रमाला नाम प्रचलित हो आसुछि, तेणु ताहा मध्य बुझाइबाकू पड़ुछि। वास्तव रे शिव एवं रुद्र मध्यरे कौनसी फरक नाही। पिलामानंक बुद्धि रे अछि जे आमे भल भावरे पुरुषार्थ करी बाबांक माळारे निकटवर्ती दाना हेबो। सेथिपाई दृष्टांत मध्य दिया जाए जे जेपरी पिलामाने दौड़ प्रतियोगिता रे जेउठी चिन्ह दिया जाई थाए से पर्यंत जाई पुणी फेरी आसी शिक्षकंक पाखरे छिड़ा होई थांते। तुमे माने मध्य जानुछ जे आमे 84 जन्मर चक्र लगाइछु। एबे प्रथमे जाई माळारे गुंथा हेबु। ताहा हेला ह्यूमान विद्यार्थी मानंकर प्रतियोगिता। एहा हेउछि आत्मा मानंकर प्रतियोगिता। से रेस तुमे करि पारिबो नाही। एहा हेउछि ही आत्मा मानंकर कथा। आत्मा बुढ़ा युवक अथवा छोट बड़ होई न थाए। आत्मा सर्वदा समान स्थिति रे रही थाए। आत्मा को एबे निजर पिता को मने पकाइबाकू हेबो, एथिरे कौनसी असुविधार कथा नाही। जदिओ पाठ पढ़ारे ढिला होई जाउछंती परंतु एथिरे कौनसी असुविधा नाही। आत्मा माने परस्पर भाई भाई अटंती। हद्र रेस रे युवक माने अधिक तीव्र बेगर दौड़िबे, एठारे तो से भली किछि कथा नाही। तुमर रुद्रमाला रे गुंथा हेबा पाई रेस हेउछि। बुद्धि रे अछि आम आत्मा मानंकर मध्य वृक्ष रहिछि, ताहा हेउछि शिव बाबांकर समस्त मनुष्य मानंकर माला। एपरी नुहे जे माला केवल 108 अथवा 16,108 अछि ना। एठारे जेते भी मनुष्य अछंती समस्ते मालार दाना अटंती। पिलामाने जानिछंती क्रमान्वये समस्ते निज निजर धर्म रे जाई विराजमान हेबे। जेउमाने भी पुणी कल्प कल्प सही स्थान रे ही आसुथिबे। एहा पुणी आश्चर्यर कथा। दुनिया रे एही कथा को केही जानि नाहंती। तुम मानंक भितरे मध्य जेउमानंकर विशाल बुद्धि होइथिबो सेमाने एही कथा को बुझी पारिबे। पिलामानंक बुद्धि रे एही ख्याल रहिबा उचित जे आमे समस्तंकु किपरि रास्ता बताइबु। एहा हेउछि विष्णुकर माला। आरंभरु ही वंशावली आरंभ हेउछि। शाखा प्रशाखा मध्य सबु रहिछि ना। सेठारे मध्य छोट छोट आत्मा माने रहिथांती। एठारे मनुष्य माने अछंती। पुणी सबु आत्मा माने एकुरेट अर्थात सठिक भावे सेहिठारे जाई रहिबे। एहा केते वंडरफुल कथा ना। मनुष्य एही स्थूल वंडर्स सबको देखुछंती किंतु ताहा तो किछि भी नुहे। एहा केते आश्चर्यर कथा जे
ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କୁହାଯିବ କି? ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ? ଏହି କଥା ଉପରେ ଯଦି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ତେବେ ବାସ୍ ସବୁ କଥାରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲ। ଗୀତା ହେଉଛି ହିଁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବହୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ସେଠାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଏଠାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବ। ପିଲାମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ 1,00,000 2,00,000 ସାଲେରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମନପସନ୍ଦ ଘର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରୟାଲ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉ। ଏହିଭଳି ବଡ଼ ଦୋକାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହିଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୋକାନ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କିପରି ସେବା ବଢ଼ିବ। ବଡ଼ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଏପରି ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେଠାରେ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ବିକେ ବୁଝାଇବେ ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସବୁ ବିକେ ଏହିପରି ହୋଇଥିବେ। ଯେପରି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରେତା ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଅଟେ ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସାହାଯ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର। ସେହି ବିନାଶୀ ଧନ ତ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କରିଲେ। କେହି କ'ଣ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି କି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ। ଏସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ ନା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜଧାନୀରେ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ। କହିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ତ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିପାରିବେ କି? ବାବା ସେବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେବାରେ ବୃଦ୍ଧି ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୋଲା ହୃଦୟ ହେବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କର। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କରିବା ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଯେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଦେବତା, କହିଲା ପରେ ଯିଏ କରେ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ, କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନ କରେ ବାବା ତ ଦାତା। ବାବା କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ କି ଏହା କର, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ଲଗାଅ ନା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ହାତ କେବେ ଖାଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜାମାନେ ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର। ସାବଧାନ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପଦ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଶେଷରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଯିଏ ବହୁତ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କଥା ଅଲଗା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଏବେ ତୁମେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛ। ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାମାଚାର ହେଉଛି ଅମୁକ ବହୁତ ଧର୍ମାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। କେହି ତ ପଇସା ଏକତ୍ର କରି ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ପାପା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି କାଶ୍ମୀରର ମହାରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ନାମରେ ଉଇଲ୍ କରିଗଲେ।
ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଭାବିଲେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ। ଏବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କେଉଁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବ? ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛ। କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଏଠାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଯେପରି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନିଆଁରେ ପକାଇ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ପଡ଼ି ପୁଣି ଭଲ ହୋଇ ବାହାରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହା ବହୁତ ଛି ଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ପୁଣି ଏହା ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ ନା? ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞରେ ପୁଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପିତାଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କାହାଣୀ ବସି ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞର ବର୍ଣ୍ଣନା କାଇଦା ଅନୁସାରେ ହୋଇ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସବୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାଁ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କର। ତୁମକୁ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନେ କେବଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି କର, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ନଲେଜ ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼, ତୁମକୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ସେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପୁଣି ତୁମକୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅକଲ ଆସିଥାଏ। ତା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚରଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ଅପାଠୁଆ ସିଏ ତ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିପରି କଥା ହେବା ଉଚିତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କଠାରେ ନଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କେହି କେହି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ରୟାଲ ଶବ୍ଦ। ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରଥମେ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥାନ ଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପରିସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଟପିକ୍ ଲିଷ୍ଟ କର, ପୁଣି ଲେଖି ଚାଲ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିପରି ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଆସି ବୁଝ। ଏହିପରି ଖୁସିର କଥା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ, ଆସି ହୁଅ। ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ସବୁଠାରେ ରଖ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ହେଉ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସି ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆଦି ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ନିଜର ଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ତା ସହିତ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ କର। ସାରାଦିନ କ'ଣ ଧନ୍ଦାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉପରୁ କେବଳ ଦେଖା ଶୁଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାକି କାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ସେଠଙ୍କର ଖୋଲା ହୃଦୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଦରମା ଦେଇ ଗଦିରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବେହଦର ସେବା ଅଟେ। ଆଉ ସବୁ ତ ହଦର ସେବା। ଏହି ବେହଦର ସେବାରେ କେତେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, କାଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଅମର ହୋଇଯାଉଛୁ।
ଏହିଭଳି ଲେଖା ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ତୁମେ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଆସି ବୁଝ। ବହୁତ ଟପିକ୍ ବାହାରି ପାରିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ପାରିବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖୁଛ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ତେବେ ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ବାବା ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ତୁମ ପାଇଁ ଅଟେ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ। ଭାରତରେ ତୁମେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଖିଛ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପର୍ଚ୍ଚା ପକାଅ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାବା ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି କଲିକତାର ଚୌରଙ୍ଗୀରେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବଡ଼ ରୟାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୀୟ ସେଣ୍ଟର ହେଉ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ହେଉ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନା। ତୁମଠାରୁ ପାଇ ପଇସା ନେଇ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଏ, ସିଏ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ମହାନତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ବାବା ନଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ହୋଇଥାନ୍ତା? ତୁମର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖ, ଟପିକ୍ସ ଲେଖି ଚାଲ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଲ ମାଷ୍ଟର ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଏଥିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ବାବା ହେଲେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମାୟାର ବହୁତ ଅପୋଜିସନ୍ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ରଖ ଏବଂ ସେବାର ବିଚାର କର, ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମୁରଲୀ ଯେତେ ଭଲ ଶୁଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଯଦି ଭାବୁଛ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗର ଚାଟ୍ ପଠାଅ। ତେବେ ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରେତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଚାଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କମଳପୁଷ୍ପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କମଳପୁଷ୍ପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନୀ ହୁଅ। ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନକୁ
ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏହି ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାରକୁ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଯଥା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେହର ପଦାର୍ଥ ବା କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ବିକାରୀ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବିକଳ୍ପ ରୂପୀ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୂଳରେ ଲଗାଇ ଦେଖାଅ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।